Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enf'a bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen. Bugünkü sabahımız buğa çeyin oşul kitab-ı taharat, yani darat kitabını büttük. Yani namaz kitabına kirişemiz. Bu İslam'dan 5 türkügünün en negizgi çoğun türküktörden bulgan namaz kitabı. Bu oşul fiqh kitaplarında oşul daim darat kitabından keyin aytılınat. Jana öte meseleleri köp bolgan, meseleleri öte köp çeçmelengen negizi kitaplardan Kitab-ı Salat. Öz salat as-salatu degende lügatta ad-dua degen ma'nini beradi. Yani dua degen ma'nida. Lügatta, tildikte dua degen ma'nini beradi. Biroq şeriatda bolsa ibara anil af'alil mahsusa vel arkanil mahsusa. Yani belgili rükünler menen, belgili işler menen kılına turgan ibadatda aytılınat. Negizi anın 5 ubaqtısı var. Yani farz 5 vaqtda okulat turgan namaz 5 vaqtısı var. Sebebi hadis menen, icma menen bekemdelgen. Jana Mi'raj keçesinde farz kılıngan namaz. Namaz Mi'raj keçesinde. Oşul Mekke'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşap жатқан uçurunda oşul Mi'raj keçesi bolgan, İsra Mi'raj oşonda farz bolgan. Negizi anın namazdan farz boluştuk hikmeti şükrül mun'im. Allah Ta'alaga şükür kılu. Siz namaz okup jatasız, emnege namaz okuyuz. Anın hikmeti siz Allah Ta'alaga şükür kılasız. Siz de Allah Ta'ala jaratıp, musulman kılıp, uşunça siz rızık berip bizge, uşunça nimetini berip bizge, жақсы bir жашоо бергендigi үчүн Allah Ta'ala şükür kılıp biz başımızı secdeye koyup Allah'a ibadet kılabız negizi. Anın negizi şartları, hükümdörü var. Negizi hükümdörüdөн eğer namaz okusak emne bolot, namaz okusak bizden üstübüzdögü vacipti atkargan bolobuz, jana soopka жеткен bolobuz namaz okuy turgan bolsok. Anın şartları namazdan farz boluştuğu için şartlar var eken. Yani kanday adam namaz okuş gerek. Namazdan farz boluştuğuna şart kılınat, yani yuştaratu li fardiyatiha thalathatu eşya dedi. Namazdan farz boluştuğu için şart kılıngan nerse 3 nerse eken, 3 bolot eken. Anın birincisi al-İslam, musulman boluş gerek adam. Namaz okuştuğu için birincisi al-musulman boluş gerek. Sebebi musulman bolboğan adamlar muhatap bolup eseptenbeydi. Yani şeriat alarga hitap kılıp, şeriatın ayatlarına hitap kılınbaydı. Oşonduktan musulman boluş gerek. İkincisi al-bulugh, balagatka jetken boluş gerek. Balagatka jetpege kişinekey bala bolsa, anda dağı muhatap bolboydu, mükellef bolup eseptenbeydi. Yani üçüncüsü akıllı boluş gerek. Sebep akıllı çok bola turgan bolsa, anda dağı şeriat ağa teklif жүктөбөйт. Akılsız bola turgan bolsa, ağa namaz dağı farz bolboydu. Je bolsam jaş bala bolsa, ödösü aytkanımızday, ağa da namaz farz emez. Je musulman bolboy turgan bolsa, ağa dağı namaz okuş farz bolboydu eken. Wa tu'maru bihal awlad. Biroq şul jerde namaz jaş baldarga farz emez eken, biroq baldar buyurulat eken namaz okuga. Jaş bolsa dağı alarga maşıktırуу, namazga үйrөtүү maksatında namazды jaşlığından үйrөнүp barsa, yani sana farz деп аны кыйнабайт, biroq аны үйрөтүp тарбия кылып барат экенбиz аны. Namazga oşul azırga kızlar bolsun, je bolsun baldar bolsun, namazga үйrötүp barabız. Oşul 7 yaşka jetkende namazga buyurulat eken baldardı. Yani tu'maru bihal awlad li 7 sinin dedi. Eğer 7 yaşka jetkende al baldarga buyurulat namaz okuga wa tudrabu alayha li 10 biyadin la bi khashabatin dedi. Eğer 10 yaşka jetip kalsa urulat eken namaz okubasa. Biroq bul jerde dagı bayagı bir adep berip koyuştuğu için alarga bir katуу baldardı bayagı urulbayt bolğan bir namazga tedrip maksatında, maşıktırуу maksatında bolot eken. Oşonduktan tayak menen, kamçı menen emes deydi. Kol menen azgına korkutup namaz okuga үйrötüp alarga talim beret ekenmiz. Al bu sözümüz dagı negizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinden alınıp jatat. Muru awladakum bis salati li 7 wadribuhum alayha li 10 ve ferriqu beynahum fil madaci' degan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Baldarыңарды 7 yaşka jetken namazga buyurgula, 10 yaşka jetkende alardı azırgıday tarbiya kılıp urgula, 10 yaşta da namaz okubay жүрсө, jana 10 yaşka jetkende ortoloorун ajrat kıla deydi. Eğer kız baldar menen erkek baldar bolsa, аны jatkanda dagı jaylарын başka kılıp ajrat kıla deydi.
Ошош кыздарды да эгер ошол балагатка жетпестен мурда да хижаб кийүүгө, оромолорого үйрөтсөк, оромолоро деп жаштыгынан барса, ал балагатка жеткен учурда дагы тез эле ошол үйрөнүп, ага оор келбейт ал оромолоруштук дагы. Бул дагы бир ошол исламдын тарбиясы болот. Эми намаздын себептери, алардын убакыттары болот. Намаздын убакыты келгенде аны намазды окуу бизге важип болот. Кайсы намаздын убакыты келсе, бамдат убакыты келсе, бамдат окуш важип болот. Ваяжибу би аввалил вакти вужубан муассаа дейт. Ваяжиб, яны ошол фарз болот намазды аткаруу, намазды окуу биринчи эле убакытты. Ошол пешин убакыты кирүүсү менен пешиндин убакыты бизге фарз болот. Пешин окуу фарз болот, бирок ошол эле учурда окуш керекпи? Ошол эле учурда окуш бизге фарз болбойт. Пешиндин убакыты чыгып кеткенге чейин окусак болот экен. Яны вужуб муассаа болот экен, кең болот экен бизге убакыт. Кең убакыт болот, бирок ошонун ичинде бизге фарз болот. Ошонун ичинде окуп алышыбыз керек. Азан чакыруу менен окуш бизге фарз болот. Фарз болгондо бирок ошол убакыттын аягыга чейин окуп алыштык бизге фарз болот экен. Бирок окубай койсок, окубай өткүзүп берсек, жалкоолук менен же ошондой бир башка жумуштарга берилип намаз окубай койсок, анда чоң күнөө болот экен ал. Hatta anın güvölügü kede kaytarılat eкен kээ бир учурларда. Намаз окубаган адамдын güvölügü кабыл кылынбай калат экен. Ал тооба кылмайынча кабыл кылынбайт экен. Тооба кылып намазга жыгылса, андан кийин анын güvölügü кабыл кылынат экен. Негизи кээ бир жерлерде. Wal awqatu khamsatun. Yani 5 убакыт дедик, азыр намаз ошол 5 экен, wal awqat 5. 5 убакытта намаз окулат. Алар кайсылар? Биринчиси эле waqtu subh. Min tulu'il fajri sadiqi ila qubayla tulu'i shamsi. Birinchi ele bamdattın vaqti, yani subh degende ошол bamdattın убактысы bamdat vaqti kirgenden başlap. Ki bamdat vaqti kirgenden başlap degende bul жерде bamdat, yani al fajr as-sadiq bar, fajrul kadhib bar. Yani жалган таң бар, чыныгы таң бар. Жалган таң ошол чыныгы таңдан мурда ошол жарыктык келет экен узунасына. Ошол күн чыгардыган тараптан ошол жарыктык түшөт экен узунасына. Кийин ал жоголуп дагы караңгылык каптайт экен. Кийин андан кийин бир канча убакыттан кийин жарыктык жайылып, ошол күн чыгар жактан жайылып келет экен. Ошондо бамдаттын убакыты кирет. Ошондо орозо кармаган болсо, ошол орозо жейиштик бизге харам болот. Ошол менен бамдаттын убакыты кирет экен. Эми ошол качанга чейин бамдатты окусак болот? Ила кубайла тулу'и шамс. Күн чыгайын дегенге чейин деди. Күн чыкканга чейин окушубуз керек. Күн чыгып калса, анда намазыбыз бузулуп кетет. Эгер бамдат фарзды окуп жатканыбызда күн чыгып кетсе, намаз бузулат. Ошондуктан күн чыкканга чейин окушубуз керек. Вакту зухри, yani пешиндин убактысы качанга чейин? Пешиндин убактысы мин завали шамс. Күн оогандан баштап чак түш болот, чак түш болгондон чак түшкөндө ошол күн бата турган тарапка карап оойт. Ошол оогандан баштап пешиндин убакыты келет. Азыр учурда азан чакырат ошол учурда. Бирок качанга чейин дегенде биздин Ханафи мазхабда хилаф бар экен. Пешиндин убактынын канча убакытка чейин болсо да, биздин көпчүлүк алымдардын оюнда, көп машайыхтардын пикиринде ошол ар бир нерсенин көлөкөсү өзүгө экесе болгонго чейин экен. Мисалы адам өзүнүн көлөкөсү болот, чак түш болгондо да өзүнүн кичинекей көлөкөсү болот. Бирок ошо кичинекей көлөкөстөн сырткары өзүнүн биресе, экесе көлөкө болсо, ошондо кийин асырды убакыт келет экен. Бирок ошого чейин пешинде окусак болот экен. Бир экинчи риваят бизде, экинчи риваятта жок, биресе болсо пешиндин убактысы болот. Ошонун ичинде пешинде окуп алыш керек дейт экен кээ бир алымдар. Бизде эки кабыл бар экен ошондой. Бирок көбүнчө биздин китептерибизде, азыркы биздин мазхабта, Ханафи мазхабтын матындарында, китептеринде ошол биринчи сөзгө фатва болгон. Yani экесе дегенге. Эгер экесе боло турган болсо, ар бир нерсенин көлөкөсү ошондо пешиндин убакыты бүтөт, yani асырдын убакыты керет дейт экен. Ошондуктан бул жерде да матында иля айясира зиллу кулли шайин мислайхи, yani өзүгө экесе болгонго чейин, бирок өзүнүн көлөкөсүдөн сырткары, yani ошол чак түштөгү көлөкөдө эсептелбейт экен. Ау мислаху же анын өзүнө бир эсе болгонго чейин. Сива зиллил истивадит, чак түштөгү өзүнүн көлөкөсү кирбейт. Вахтара сани ат-Тахави, имам ат-Тахави деген алым бар Ханафилерде. Өзү мисирлик болгон ошол жерде жашаган
Ал киши экинчи кабылды ыктыяр кылат экен. Азыргы бир эсе болгонду ыктыяр кылат экен. Ар бир нерсенин көлөкөсү өзүнө бир барабар болсо, ошондо пешин ошого чейин пешин окусак болот дейт экен ал киши. Бул өзүнүн биздин мазхабтын Абу Юсуф жана Имам Мухаммад рахимахумуллахтын да сөзү экен. Ва хуа кавлу сахибайн дейт. Бирок бул жерде ошол ихтият, яни этияттан кандай кылып окушубуз керек? Бардык алымдардын сөзүнө биз окуп жаткан намазыбыз бардык алымдардын айткан сөзүнө түшө турган кылып окусак жакшы болот. Барды окуса, туура пешин окуду, пешини туура болду дей турган кылып окусак жакшыбы? Ошо жакшы болот. Кандай кылып окуйбуз десе, ошол пешинди ар бир нерсенин көлөкөсү өзүгө бир барабар болсо окусак ошондой болот экен. Азыр ар бир нерсенин көлөкөсү өзүнө бир барабар болсо пешин окусак, Шафии мазхабыдагы, Малики мазхабыдагы, Ханбали мазхабыдагы, биздин мазхабдагы, Сахибайн дагы, Имам Тахави дагы туура болду дейт. Абу Ханифа рахматуллахи алейх дагы туура болду дейт. Бардыгы туура болду. Бирок бир барабардан өтүп кетсе хилаф башталат. Кээ бирлер туура болду, кээ бирлер туура болбоду. Ошондуктан пешинде бир барабар болгонго чейин окуп алганыбыз жакшы экен. Көп кечиктирбегенибиз жакшы экен пешинде. Бирок асыр боло турган болсо, асырды эки эседе окуганыбыз жакшы экен. Ар бир нерсенин көлөкөсү өзүнө эки барабар болгондо асырды окусак, анда Абу Ханифа рахматуллахи алейхтин пикириде да туура, башка мазхабтар, бардык мазхабтарда да туура болот негизи. Ошондой кылып окусак жакшы болот негизи. Вактил аср, асырдын убактысы мин ибтидаи зиядати алал мисли ау мислейн. Азыргы биз эки ойду айттык Ханафилерден. Өзүнө бир барабар, же болбосо эки барабар. Болду, ошого карап пешин асырдын баштануусу да эки түрдүү болот экен. Азыр өзүнө бир барабар болду дегендердин оюн алсак, ошол жерден асыр башталып кетет. Эгер эки барабар болду дегендерди оюн алсак, анда ушу эки барабар болгондон кийин асыр башталат. Вакыт азыркы биринчи риваятка караганда азыраак болот асырдын убактысы. Азыр Мисирде дагы ошол биринчи риваятка амал кылынат баягы. Асырдын убакыты көбүрөөк болот пешиндин убактына караганда. Бизде пешиндин убактысы көбүрөөк болот Кыргызстанда. Асырдын убактысы азыраак болот. Себеби бизде эки барабар болот да көлөкө. Ошону алынган. Азан дагы ошого карап чакырылат негизи. Бирок ошол күн батканга чейин окуй беребиз асырды. Иля гуруби шамс, күн батканга чейин окусак болот экен. Вал магриби, магриптин шам намазынын убактысы минху, ошол күн баткандан баштап иля гуруби шафахил ахмар деп. Кызылдык жоголгонго чейин окусак болот экен. Ошол күн баткан жакта кызылдык болот. Ошол кызылдык жок болуп кеткенге чейин окусак болот экен. Алал муфта бихи деп. Ошого фатва берилген экен. Негизи кээ биздин Ханафи мазхабында дагы экинчи ой бар экен. Жок, бул кызылдык эмес, кызылдык жоголот. Кызылдыктан кийин актык келет дейт экен. Ошол күн баткан жак агарат экен. Кийин актын аркасынан каралык каптайт экен. Ошол актык жоголгондо кийин шамдын убактысы чыгат дейт. Ага карай турган болсок шамдын убактысы көп эле болуп калат. Бирок фатва берилген сөз кызылдык кеткенге чейин окусак болот экен. Кызылдык жоголсо шамдын убакыты чыгат, куптандын убакыты келген болот анда. Вал ишай вал витр минху иля субхи. Жана куптан менен витрдин убактысы минху ошол кызылдык кеткенден баштап бамдатка чейин окусак болот экен. Куптандын убактысы. Куптан менен витр. Вала туқаддамул витру ала ал-ишай лит-тартиб лазим дейт. Бирок ушул жерде витр намазыны куптандан мурда окубайт экенбиз. Биринчи куптан намазын окуйбуз, андан кийин витрди окуйбуз. Яни куптан намазды окуйбуз, сүннөтүн окуйбуз, андан кийин акырында витрди окуйбуз. Кийин ошол менен бүтөт. Витрди биринчи окусак туура болбой калат экен. Себеби ортодо зарыл болгон тартип бар экен. Ушул маселебизге байланышкан дагы бир маселени айтып кетилип жатат бул жакта. Ошол кээ бир жерлер бар, Болгария деп, бул жакта Булгар деп, Болгария же болсо ошо Россиянын кээ бир жерлеринде, кээ бир областтарында ак күн батпай баягы ошо шамдын убактысыдай болуп тура берет. Кызылдык кетпейт. Күн баткан кызыл болуп шам убактысы кирет дагы, бирок шам убактысы бүтпөй коет. Ошол менен тура бериши мүмкүн 5-6 ай. 3-4 ай турушу мүмкүн. Анда эмне кылат? Куптанды убакыт кирбей жатат, куптан окубайбы анда? Витр менен куптан 4 маал эле намаз болуп калат анда. Десе, "Ва ман лам яжид вақтаху ма" дейт. Ошол куптан менен витрдин убактыны таппай калса дейт бирөө.
Азыр вакыт кирбей калды. Биз айтып жатабыз, ушул кызылдык кетсе, кийин куптандын вакыты кирет деп жатабыз. Анда вакыт кирбей жатат го. Намаз окуйбузбу, окубайбызбы? Лам яжиба алейхи дейт мусанниф рахимаху. Анда важип болбойт экен. Куптан менен витрди окубайт дейт. Бирок негизи бул жерде андан кийинки алымдар, мухаккиктер бул маселеге да карашып, жок, важип болот дейишкен. Эгер ушундай жерге барып калса дагы, азыргыдай баягы караңгы түн келбей турган жерге барып калса дагы, ал жерде да окуй берет, саатка карап окуй берет деген. Карайт да, азыр кызылдык кетпесе дагы, мисалы 1 саат, 2 сааттан кийин куптанды вакыт кирди деп куптанды окуп жүрүшө берет экен негизи. Ошол менен эсептеп жүрүшө берет. Себеби ушул Даджал жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суралганда, жерде канча турат деп Расулуллахтан сахабалар сураган экен. Ал жерде Даджал канча болот дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 40 күн болот деген экен Даджал. Даджал жерге түшкөн 40 эле күн болот деген экен. Бирок анын биринчи күнү 1 жылдай болот деген экен. Экинчи күнү 1 ай болот деген экен. 1 айдай болот деген экен. Үчүнчү күнү 1 жумадай болот деген экен. Кийин калган күндөрү ошол силерди күнүңөрдөй ошол силерди күнүңөрдөй өтүп кете берет деген экен. Ошондон кийин сахабалар сураган экен. Анда биз намазды кандай окуйбуз анда? Ошондо бир эле пешин окуп коебузбу 1 жылдын ичинде? Бир эле асыр окуп коебузбу анда? Баягындай бул батпай тура берет экен да, ушундай болуп. Бир күн ошондой күн азыр жарык болуп тура берет экен, 1 жыл өтүп кетет экен да. Дегенде кандай намаз окуйбуз дегенде Расулулла айткан экен, силер вaqduru lahu qadrahu деген экен. Аны силер өлчөп, ченеп, вакыты менен окуй бересиңер намазды деген экен. Ушул хадистен кийинки алымдар андай болсо, ушул азыркы айткан жерлерибизде ошого түшөт экен да. Ал жерде саат менен окусак болот экен. Бул деген пайгамбар саат менен окуй бересиңер деп жатат да ал жерде. Анда ушундай жерге барып калсак дагы саат менен окусак болот экен. ولا يجمع بين فرضين في وقت بعذر. Жана эки фарз намазды бир убакытта жам кылыш мүмкүн эмес экен. Азыр пешин менен асырды бир маалда эле окуп алсак болобу? Болбойт. Экөөнү башка өзүнүн убакыты бар. Бир үзүр менен сапарда жүрөбүз, шашып жүрөбүз, ошол жерде зарыл болуп жатат. Бир жерге эле токтогондо ошол жерде дарат алып эле пешинде эле окуп, асырды окуп алсак болобу десе, жок, болбойт экен. Же жамгыр жаап жатат, же бир катуу шамал болуп жатат. Ошондой бир себептер бар. Жок, себептер болсо дагы ар бир намазды өзүнүн убактысында окушубуз керек негизи. Негизи ар бирөөсүнө ал нас келген. Кат'ий далил бар ал жерде. Ошону өзүнүн убактында окушубуз керек. Өзүнүн убактыдан башка жака буруштук үчүн башка бир далил керек да. Illa fi Arafata lil hajji дейт. Бирок бир гана биздин мазхабта, ошол биздин мазхабта дагы hajda жүргөн адам Арапада жам кылат экен. Ага ошондой далил бар экен күчтүү. Hajda Арапада турса, Арафада пешин убактысында пешинди окуп туруп, артыдан асырды окуйт экен. Пешинди окулат, артыдан асырды окуйбуз. Эки намазды окуйбуз ошол жерде. Бир азан менен, эки икамат менен окуйбуз дагы, кийин Арафа тоосуна чыгып, ошол жерде кийин шамга чейин дуа кылып, ошол жерде ыйлап Кудайдан суранабыз. Бирок ошол жерде ошол эки намазды чогуу бир убакытта окуштук үчүн шарты бар экен ханафилерде. Ошол жерде Намира деген мечит бар. Намира деген мечитте имам келет. Ошол жерде Саудиянын азыр учурда муфтийси келет, ошол жерде имам коет ар аж маалында. Ошол имамды артыда сиз уюп окуй турган болушуңуз керек экен. Биринчи шарт. Экинчиси сиз ихрамда болушуңуз керек экен. Мухрим болушуңуз керек. Ихрам кийген болушуңуз керек экен. Бул эми hajda болот, умрада болбойт негизи ал. Hajda эле болот айтып жаткан сөзүбүз. Ошондой бир чоң имам, яни имамул а'зам болуш керек, вал ихрам болуш керек экен. Эгер экөөсүнө имамга жетпей калдыңыз, сиз дарат алып келгениңизче имам окуп бүтүрүптүр намазды. Анда эмне кыласыз? Дагы эле пешин менен асырды жам кылып окуйсузбу? Жок, окубайсыз анда. Пешинди өзүнө окуп аласыз да, асырды убакыты өзү келгенде асырды убактыда окуйсуз экен. فيجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم дейт. Ушул жерде хадж кылып жаткан адам Арафада пешин менен асырды жам'у тaqdim кылып окуйт экен. Жам'у тaqdim деген эмне деген десе, пешиндин убактысында Намира мечитинде асырды да окушат экен. Пешинди окулат, артыдан камат айтып асырды да окулат.
Ve yecma'u beynel maghrib vel işa jana oşol hac kılıp jatkanda Muzdalifada ayit günü, Kurban ayit günü erte menen tаңга maal. Oşol ertesi tаңга maal Kurban ayiti bolat. Muzdalifada çıkışınız gerek. Oşol jerde oşol tünü Kurban ayit tünü bolat oşonda. Maghrib menen Şam menen Qubtanды da jam kılat ekенсиz. Yani oşo Arafadan barasız. 9-cü günü bolat da bu Zulhijjanın. 9-cü günü barıp Şamda okubayt ekенсиz jolda. Oşol jerde Arafada dua kılıp Şamga çeyin turasızda oşol Şamda okuy turgan jerge jönөйбүз. Biroq Şam okulubayt jolda. Barıp oşol jerde Qubtandын wagtysında Şamda da oşol jerde birinci Şamda okulat, atıdan Qubtanda okulat. Yani Qubtandын wagtysında Şam menen Qubtan okulat. وَلَمْ تَجُزْ الْمَغْرِبُ فِي طَرِيقِ الْمُزْدَلِفَ dedi. Oşonduktan Maghrib yani Şam namazı Muzdalifa jolunda okulbayt eken, jaiz emas eken. Ani oşol jerge barıp Şamda dagı Qubtanda da okulat. Ve yustahabbu al-isfaru bil fajr. Yani Bağdat namazını isfar Bağdatda isfar kılıp okuş mustahab degen, isfar degeni oşol jarık bolup kalganda okuş mustahab eken. Azmaz jarık түссө, baya karаңgıda emas, jarık bolup bir-birimiz azmaz körüp kalgan uçurunda okuganыбыз mustahab bolat eken. Bul erkeklerge, yani ayaldar oşondoy taglis et, oşol karаңgı uçurda da okusa jaiz bolor edi. Biroq erkeklerge mustahab oşol jarıtıp okugan mustahab bolat eken. Wal ibradu biz-zuhri fi's-sayf. Jaydın gününde, ıssık günde peşinde suutup okugan mustahab bolat eken. Suutup degen kechiktirip okuganыбыз. Sen 12-1'de katu gün üsüp ketet dagı. Hani 2-3'ge жылдырсак, misal 1-2 saat kechiktiре turgan bolsok, anda peşin azmas baya suuyt, aba oşondo okuy turgan bolsok mustahab bolat eken. Andan burada da okup alsak bolat, biroq oşondo okup kechiktirsek жақсы bolat. Yani bardyk jerde ele bol. Bardyk mamleketlerde okusak bolat eken. Ve ta'ciluhu fi şita. Biroq peşinde erterege okuyt ekenbiz, qışta. Qışta erte okuganыбыз жақсы bolat eken. İlla fi yawmi gaymin bir gana bulutlu günde, gün bürkök gün bola turgan bolsa, oşol şaşılbastan kechiktirip okuganыбыз жақсы eken. Sebebi wagt kirbeyle okup algan korkunç bolup kalat eken de. Peşinde wagt kirbesinden okup aldım beken degen. Fa yuakharu fihi oşonduktan aga kechiktirilet eken. Ve ta'khirul asr, jana asrda da kechiktiret ekenbiz. Asır namazını dağı kechiktirip okuyuz. Al jerde jay bolsun, kış bolsun kechiktirip okuy berебиз негизи. Eger oşol kündün abalı özgörüp ketbese ele, gün sargayıp kalbasa ele okuy berебиз. Asırda biroq oşol sargayıp kala turgan bolsa makruh bolat. Жақсы bolbay kalat. Ve ta'ciluhu fi yawmil gaym. Biroq bulutlu gün bolsa, gün körünbey turgan abal bolup kalsa, anda asırda da erterege okuş mustahab bolat eken. Erterege okuganыбыз mustahab bolat. Sebebi oşul baya makruh wagtga kirip kalуу korkunç bolat eken. Ve ta'cilul maghrib, jana maghribde da erte okuşubuz gerek eken. Bul jerde maghrib daim erte şaşılıp okulat. Bizde de oşul azanды çakırlar, artadan qamat aytıp Şamda okuyubuz. Sebebi bul jayında bolsun, kışında bolsun, kaysı abalda bolsun, oşol anı şaşıltırıp okuganыбыз mustahab bolat eken негизи. Bir oşol azan aytkandan keyin bir azmaz oturup ele qamat aytып okup geçişibиz gerek eken негизи. İlla fi yawmi gaymin, bir gana Şamda da kechiktirip okuganыбыз жақсы bolat. Bir üzürlü bolup azırgıday bulutlu gün bolup kala turgan bolsa kechiktirip okuganыбыз жақсы bolat. Biroq bir sapardın üzürü bolup kalsa, saparda жүрген bolsoңuz, же bir orup жаткан bolsoңuz, же bir tamak kelip kalgan bolsa, же oroza bolupsa, bayagınday ozaça bolsa, anda tezirek okuganыбыз жақсы bolat Şamda da негизи. Ve ta'khirul isha ila thuluthul layl. Jana Qubtanды keçenin 3'ten 1'ine kechiktirgenimiz жақсы eken. Qubtanды da kechirek okuganыбыз жақсы eken. Qubtan namazını erte okubastan. Eger oşo jamaat makul bolsa, oşol meçittegi jamaat makul bolsa, em azır uçurda bayagı kövrek aksakalдар kelet meçitterge, bayagı ötө keç bolup kalsa kelelbay kalat, başka bolat. Oşonduktan ertele okulat da bardyk jerde. Biroq azırgıday medreselerge okşogon jerler bolsa, anda kechirek okugan жақсы eken. Qubtanды okup ele jatıp algan жақсы eken, süйлөшпөй. Namaz okup ele oşol süйлөшпөy жаткан, oşol жақсы bolat eken. Qat'u samar deyiladi, oşol bayağı Qubtan namazından keyin dünyaviy sözlörді süйлöştük özü жақсы emas bolat.
ошого да туура келиштиги үчүн кечирээк окулган жакшы болот, мустахаб болот. Же болбосо ошол кеченин жарымына же болбосо 3/1 кечиктирген жакшы экен. Бирок өтө эле кечиктирип салсак дагы макруh болот экен. Бамдатка жакын куптанды окуй турган болсо, анда макруh болот экен. Анда да. Ва та'жилуhu fil ghaymi. Жана куптанды дагы эртерээк окуганыбыз мустахаб болот, булуттуу күндө дагы. Себеби жамаат келбей калышы мүмкүн экен. Жамгырда калып кетем. Же болбосо өтө эле караңгы болуп кетет, бай булуттуу болсо түндө өтө эле караңгы болот деп, ошондуктан эртерээк аракет кылганыбыз жакшы болот экен негизи. ويستحب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه. Жана мустахаб болот витр намазын кечиктирүү. Витр намазын кечиктирип окуганыбыз жакшы болот экен. Ошол кеченин эң аягына бамдатка жакын туруп окусак жакшы экен. Негизи мустахаб болот экен. Бирок баягы тура алган адамдарга дейт. Бамдатка эле зорго турсаңыз, анда ошол жатарда эле окуп алып жатканыңыз жакшы экен. Баягы куптанды окуганда эле артыдан витрди окуп, андан кийин жата бересиз, ошол бамдатка турасыз. Бирок түндө тахажжуттарга туруп, кечки намаздарга турган адам болсо, ошол витрди ошол учурда окуганы жакшы экен. Кечки намаздарда ошол бамдаттан мурда окуганы жакшы болот. Ошол мустахаб сооптуураак болот экен негизи. Бирок ишенген адамга ошондой кылса болот экен. Wallahu a'lam bis-sawab inşallah.